गायकी एक बिजनेस बन गया। ठीक है जी, गायकी नूं खत्म करता ते बिजनेस शुरू करता। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈਗੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਕ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਝੋਂਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹਵਾ ਜੀ ਦਿਖਾ ਜੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। पंजाबी गायकी की गल करिए, पंजाबी विरसे की गल करिए और खास करके जेकर आपां गल करिए फोक गायकी की, तो ईदू शरीफ का नाँ जदों भी लिया जाता है तो फिर नाँ लिता जाता है उन्हां दी तुंबी का, क्योंकि तुंबी का जादूगर कहा जाता सी ईदू शरीफ नूं। हालांकि अज ईदू शरीफ जिहड़े ने साडे विचकार नहीं ने, लेकिन उन्हां दे अखीरले जिहड़े दिन रहे बड़े गुरबत दे दिन रहे, बड़ी तंगहाली वेखणी पई, बड़ी मुसीबतां झेलनियां पईयां। लेकिन सूबा सरकारां दी गल करिए ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਈਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੰਗਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਪਾਈ? बड़े शर्म नाल कहना पैंदा है उस सरकारां दी कार्यप्रणाली नूं जिहड़े वादे ते बड़े करदियां ने, दावे ते बड़े करदियां ने, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जदों उन्हां दी विखाई जांदी है तो फिर खुद नूं शर्म आंदी है कि आखिर पंजाबी विरसे नूं उस मुकाम तक पहुँचाउण लई, पंजाबी गायकी नूं उस मुकाम तक पहुँचाउण लई कि राष्ट्रपति पंजाब दे इस गायक नूं सम्मान दे, एवॉर्ड दे, यानी फोक गायकी नूं जेकर पहला एवॉर्ड मिलिया तो वह ईदू शरीफ नूं मिलिया, जिहड़ा राष्ट्रपति अबुल कलाम ने इन्हां नूं दिता। अज आ परिवार मनी माजरा दी एक तंग गली दे विच तंगहाली दा जीवन जिहड़ा वो बितांदा होया नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं उसी परिवार दे घर दे बाहर हाँ। पहला मैं घर दे बाहर दा नज़ारा तुहानूं दिखाना चाहूँगा कि उस ईदू शरीफ दी गल मैं कर रहा जिसदा जदों कोई अखाड़ा लगदा सी, जदों वो गाना शुरू करते सी ते फिर लखां लोग जिहड़े ने उन्हां दी गायकी सुनन लई भीड़ ला के खड़े होंदे सी। अज उस परिवार दे घर दे बाहर मैं खड़ा, मनी माजरा दी तंग गलियां दे विच आ परिवार किस ढंग दी जिंदगी बतीत कर रहा है, यह इसदा जीता जागदा सबूत है। नाले सबूत है साडी सूबा सरकारां दा, हुण तक दी रहीआं जिन्नियां भी सरकारां ने, उन्हां दी कार्यप्रणाली दा भी सबूत है कि उन्हां ने इस तरह दे जिहड़े साडे लोक गायक रहे, जिहड़े साडे लेजेंड रहे, उन्हां दे परिवारां लई की कुछ कीता। ਇਹ मैं तस्वीरां तुहानूं दिखा रहा तो मैं इन्हां दे घर पहुँच चुकिया। घर दे विच दी तुहानूं मैं तस्वीरां दिखाऊंगा। घर दे विच जेकर आपां अंदर जाइए तो बड़े एवॉर्ड लगे हुए ने घर दे अंदर जांदे ही। एवॉर्ड पहलां तुसीं देख सकते हो, घर दे अंदर दी झलक है जिथे हुण मैं पहुँचा। तुसीं वेख सकते हो कि ਜਿਹੜੇ कह सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, राष्ट्रपति अबुल कलाम साहब जदों एवॉर्ड दे रहे हैं, वो तस्वीर है एवॉर्ड की जिहड़ी मैं लाइव दिखा रहा, जिसने पंजाबी जिहड़ी फोक गायकी है उसनूं आसमान दी बुलंदियां ते पहुँचाया। ईदू शरीफ सरंगी दे जादूगर मंगे जाते सी, सरंगी वजाते सी, उसके जादूगर मन्ने जाते सी, और उन्होंने जदों एवॉर्ड मिलिया है उसकी तस्वीर है जिहड़ी मैं तुहानूं दिखा रहा है वो तस्वीर। इस तो इलावा पता नहीं होर किन्ने को एवॉर्ड मिले हुए ने। यह एवॉर्ड दसदे ने कि किन्ने वड्डे कलाकार सी। घर दे अंदर भी जेकर जाइए पहला कमरा घर दा जिथे जिहड़ी एंट्री है वो एवॉर्डां नाल है कि किन्ना कुछ इन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच हासिल किया। लेकिन जिहड़े गुरबत दे दिन रहे वो किथे ना किथे सारा बयां करदे हैं सरकारां दी कार्यप्रणाली दा। और आ लो अंदर पहुँच गए, क्या बात है।
ਕੀ ਹਾਲ? ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਰੰਗੀਰ ਉੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਰੌਣਕਾਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਮਲੰਗੀਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਸਲਫਾ ਸਿਖਾਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਢੰਗੀਰੇ ਸਾਂਝ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਗਈ ਈਰਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਹੀਰੇ ਗਈ ਈਰਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਹੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੇ ਸਮਝ ਨਾ ਕਾਲੇ ਮਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੇ ਸਮਝ ਨਾ ਕਾਲੇ ਮਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜੱਟ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜੱਟ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਕ ਬੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬੜਾ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਕ ਬੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸਲੇ ਦੀ ਦੂਜਾ ਮੋਢੇ ਰੱਖੀ ਕਹੀਂ ਖੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅਸਲੇ ਦੀ ਦੂਜਾ ਮੋਢੇ ਰੱਖੀ ਕਹੀਂ ਖੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜੱਟ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜੱਟ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਦੂਜਾ ਸੁੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਨਬੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ ਏ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚਿਰ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ 2008-9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਪੱਖ ਵੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਈਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆਖਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਬੈਠਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਰੰਗੀ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਮਰੂ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦਾ ਅੱਜ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਦੇ ਨੇ AK-47 ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਨਾਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਂਸਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਗਾਇਕੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਾਣੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਣੇ ਕੱਢ ਦੂਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ
ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਗਈ ਸੁਖੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਵੇਲੇ ਹਜੇ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਗਾਇਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਕਨੀਕ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਸੁਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੇਤਾਲੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਮਾ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜਾ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਗਾਮਾ ਦਾ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਹਾਂ ਤੇ ਗਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਸ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਈਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹਨੇ ਫੋਕ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ। ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੂਗਾ ਕਲਾਕਾਰ। ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਈ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ, ਵੀ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਕਹੇ। ਉਹ ਸਰਵ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈਗੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਤਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਖੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਇਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਆ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਰੰਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਰਾਗਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਵਾਬ ਤੇ ਠੱਠੇ ਸਰੰਗੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੂਰਾ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਕ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਸੁਧਰੂਗਾ। ਸਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵੈਸੇ? ਸਾਰ ਲੈ ਗਏ, ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਧੀ ਜੀ ਲੈ ਗਏ। ਨਾ ਹੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। 86 ਸਾਰ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਹਾਂ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਂਕਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹਵਾ ਜੀ ਦਿਖਾ ਜੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਅਸਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਪਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੱਪਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਸੁਖੀ ਜੀ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ, ਚੱਪਲਾਂ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਲਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਪੂ ਸ਼ਰੀਫ ਇਦੂ ਹੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭੀ, ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨ ਮਨਜੀਤ ਰੂਪਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਸਵੰਤ ਸੰਧੀਲਾ ਜੀ, ਪਾਲੀ ਦੇਤ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਾਕਾਰ ਮੰਚ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ PC ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ 15-20 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 15-20 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਨੀਤਾ ਸਮਾਣਾ, ਚੰਦ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ, ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਬਲਤੀਰ ਮਾਲਾ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਹੀ, ਲੱਖੀ ਬੰਜਾਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਤੱਕਪੂਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਦਾਂ 200 ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਓ ਵੀ ਚਲੋ 5 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕੋਟਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਮਾਈ ਪਰ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਟਾ ਹੋਊ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਲਾ ਭਵਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸਰ ਜੂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਗਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਲਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਰੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁੰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ। ਅੱਜ ਗੀਤ ਕਲਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ 'ਚ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮ 'ਚ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਤੁੰਬੀ ਵੱਜੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁੰਬੀ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਉੱਥੇ ਸਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁੰਬੀ ਦਾ ਪੀਸ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰੰਗੀ ਵੱਜੀ ਹੋਣੀ, ਗਿਟਾਰ ਵੱਜੀ ਹੋਣੀ, ਗਿਟਾਰ ਦਾ ਪੀਸ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚ ਗਿਟਾਰ ਫੜਾ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁੰਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਮ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁੰਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਨ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, 4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਹੁਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਲਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਆ ਮੈਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਏ ਵੇ, ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਕ ਕਲਚਰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫੋਕ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਰੈਂਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇਹ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਨਾ ਜੇ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਸੁਖੀ ਜੀ? ਜੇ ਇਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਗਨ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਾਣਾ 'ਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਚਰਚ ਇੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਗੀਤ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਆ, ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਗਾਣਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ, ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਗਾਤਾ, ਇਹਨੇ ਗਾਤਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਸ ਜੋ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਜੜ ਜੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ, ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਆਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੀਤ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਕਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਗੜਿਆ ਕਲਾਕਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੁਧਰ ਜੇ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਕਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਲਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਚਰ ਸੰਭੋ ਜੀ, ਕਲਚਰ ਸੰਭੋ। ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ 60-70 ਸਾਲ ਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੁਖੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਐਡੇ ਸੁਰੀਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਸੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰ ਸੁੱਕੀ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਇਕੀ ਪੇਜ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਮਾਉਣੀਆਂ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਵੀ। ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਆਖੇ ਮੱਲੀ ਜਰਨੈਲ ਬਈ। ਖੋਖਲੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਆਖੇ ਮੱਲੀ ਸਰਦਾਰ ਵੀ। ਉਹ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਵੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਵੇ। ਰੌਲਾ ਵੱਟ ਤੇ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ, ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਵੇ। ਰੌਲਾ ਵੱਟ ਤੇ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ। ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਬਈ। ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਧੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ। ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਵਿਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਈ। ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਵਿਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ। ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਦਾ ਨਿਕਲੇ, ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਦਾ। ਉਹ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਵੇ। ਰੌਲਾ ਵੱਟ ਤੇ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ, ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਵੇ। ਰੌਲਾ ਵੱਟ ਤੇ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ। ਉਹ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਵੇ। ਰੌਲਾ ਵੱਟ ਤੇ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕੀ ਗਲਤ ਰਿਹਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਇਸ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਬਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ANB ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।